it's a pleasure and privilege to work with the producers of Vandan Vendran. That's the Telugu, that's the Tamil version. And Vachadu Gelichadu, it's again going to be a pleasure working with another producer. I'm really happy to be here. When co-released in Tamil, I said for sure this film would be a very apt film for Andhra Pradesh. In every interview, I mentioned that this film will be a very apt film for Andhra Pradesh audience, and they would really support this film. It's also the same with this film also. It's a very universal script. The way the director has handled everything has been amazing, and the best part about the director, he has worked with Mani Ratnam sir, and more than that, he's given two blockbusters in Tamil. One film is Jayam Kondan, another film is Kadalai Kandin. It was a pleasure working with Nanda also, and the best part about, today's hero, I should say Taman, we miss him a lot because I think he's missed the flight. He would have balanced the whole audio launch here. So I miss you, Taman, because working with Taman was a great pleasure. Because every time when I go meet him and he shows me with he gives me a lot of changes. I said if he tries to change a small instrument also, he just gives me a call and he just tells me, brother, I've changed an instrument, so just come and listen to it and just let me know your feedback. I really felt so good, so happy, and felt very young basically, because working with a young music director was like with lot of pleasure and with lot of energy, with lot of youthfulness. So I really felt okay. This is the first music director who calls me to the re-recording studio, and he gives me all his inputs, and he gives me all his he shows me all his efforts, whatever is done. So great. It was great working with this whole team, and I would have missed a lot of stuff, and I think I should mention Muttaya, the cinematographer of this film. He was very helpful, and yes, we really shot a lot of songs in Switzerland, France, and even we shot in Goa, Mumbai, Kerala. This is a total, you'll have a beautiful experience seeing this film. It was again a great pleasure working with everybody. Thank you so much. Thanks a lot. First, I wanted to congratulate Jeeva for his entire cooperation given to this movie, and he has done a very wonderful character. And Kannan, this is his third picture. He was with Mani Ratnam sir assistant. He has done this movie as third picture in his career. It has come very much wonderful. Definitely, it will create an impact in Tamil Nadu, and also it will create a very big impact in Andhra. It is a youth, love and action, everything combined. Definitely for the audience who have enjoyed go in a big way, has to give good support this movie. And I request media and TV people to give maximum support this movie. And KV Satyanarayana garu is a very lucky producer. I am very happy to associate with him in this movie. Definitely, he will make it a big hit in Telugu. Thank you. Thank you to all the media for giving me great reviews in my first movie, Vaishali, which I did the negative character in Vaishali. Thank you so much for the great reviews you all gave me. And I thank my director, Kannan, for giving an excellent role in this movie. And the producers, Srinivasan sir and Shiva sir, for giving me this opportunity to do this movie. And thanks to Satyanarayan sir and his son Venugopal, who's going to release the movie here, and all the dignitaries on the stage. And post success of Rangam, I wish my dear friend Jeeva a huge success in this movie also. It will be another feather in his cap. Without him, he acknowledging the script, this movie wouldn't have happened. Thank you to everybody. Thank you so much. Love, comedy, action, and subtle and entertaining narration. Me and my team, Jeeva, Tapsi, Nanda and Sandanam, have worked extremely hard for 2 years to mold this film in the best way. Taman, who has done a wonderful job in composing such a beautiful song for the film. I once again thanks my producer Srinivasan sir, Mr. Venugopal sir, and the press media. Once again, thank you. రంగం రిలీజ్ అయ్యి హీరోకి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది, చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ పేరు వచ్చింది. దానికి తోడు ఇప్పుడు మణిరత్నం గారి కో డైరెక్టర్ అంటే చాలా టాలెంట్ ఉన్నవాళ్ళే ఆయన దగ్గర పనిచేస్తారని నాకు బాగా తెలుసు. సో సచ్ ఎ టాలెంట్ ఉన్న పర్సన్ని
శ్రీనివాసన్ గారు తీసుకుని ఈ సినిమాని ప్రొడ్యూస్ చేశారు. తాప్సీ ఆల్సో వెరీ స్వీట్ లుకింగ్ గర్ల్. 100% కేవీవి గారు లక్కీ ఫిల్మ్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్గా వచ్చారు. శ్రీనివాస్ గారు కూడా చెప్పారు లక్కీ ప్రొడ్యూసర్ అని. డెఫినెట్గా ఆయన లక్కీ మ్యానే. ఎప్పటి నుంచో ఇండస్ట్రీలో 40 yearsగా నాకు బాగా తెలుసు ఆయన. ఈజ్ వెరీ నైస్ మ్యాన్. ఈ సినిమా చాలా మంచి సక్సెస్ అయ్యి కేబీబీ గారికి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. రంగం తర్వాత జీవా తాప్సీ చేస్తున్న ఈ సినిమాని కేవీ గారు నాకు చూపించారు. సినిమా చాలా అంటే చాలా చాలా బాగుంది. తెలుగులో రంగం కంటే కూడా డెఫినెట్గా పెద్ద హిట్ అయింది ఈ సినిమా. ఇప్పుడు మనం చూసాం, సాంగ్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఆ ప్రీవియస్ సినిమా కోలో రంగంలో ఎలా ఉన్నాయో సాంగ్స్ అంతకు మించి సాంగ్స్ ఉన్నాయి. నిజంగా అద్భుతంగా ఈ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ పిక్చర్ అయినా కూడా నేను చూశాను. ఈ సినిమాలో చైల్డ్ ఎపిసోడ్ నుంచి క్లైమాక్స్ వరకు ఎక్స్ట్రానరీ గ్రిప్గా సాగింది సినిమా. చైల్డ్ ఎపిసోడ్ ఎక్స్ట్రానరీగా ఉంది, అలాగే క్లైమాక్స్ కూడా సూపర్. ఈ సినిమా ఒక వార్. ఇప్పుడు కూర్చొని ఇక్కడ ఇంకో హీరో కానివ్వండి, జీవ కానీ పోటీపడి నటించారని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఒక చిన్న సస్పెన్స్తో కూడింది. ఆ సస్పెన్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్పకూడదు. ఆ సస్పెన్స్తో కూడిన సినిమా ఇది. బాంబేలో మొత్తం తీయడం జరిగింది. ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ యాక్షన్ కానీ అన్ని సమపాళ్ళలో ఉండి ఈ సినిమా ఎక్స్ట్రానరీగా ఉంది. డెఫినెట్గా ఇది రంగం కంటే పెద్ద హిట్ అవుతుందని నేను ఈరోజు పత్రికాముఖంగా, అలాగే ఈ సినిమా నిర్మించిన మా కేవీ సత్యనారాయణ గారు, ఆయన ఎన్నో సూపర్ హిట్స్ తీశారు. సుందరకాండ, కొండపల్లి రాజా, ఇంకా ఎన్నో రౌడీ నెంబర్ 1 కృష్ణ గారితో అలాంటి సూపర్ హిట్ తీసిన నిర్మాత చాలా రోజుల తర్వాత ఒక మంచి సినిమా వాళ్ళ అబ్బాయి నిర్మాతగా ఈ సినిమాకి ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఒక మంచి సినిమాని మన తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా డెఫినెట్గా తెలుగులో సూపర్ హిట్ అయ్యి జీవాకి రంగం కంటే పెద్ద పేరు వస్తుందని చెప్పి జీవాకి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ, అలాగే ఈ సినిమా డైరెక్టర్ కన్నన్ గారికి, అలాగే తాప్సీ, ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్కి డెఫినెట్గా పెద్ద హిట్ అవుతుందని మాత్రం సౌర్యంగా చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆయన మంచి సినిమాలు చేశారు. వెంకటేశ్వర బాబుతో 2 సినిమాలు చేశారు, సూపర్ హిట్లు ఇచ్చారు ఆయన. తర్వాత ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈ సినిమా టైటిల్లో వచ్చాడు గెలిచాడు టైటిల్ ఉంది. ఆయన థియేటర్లోకి వచ్చి సూపర్ హిట్ కొట్టి గెలుస్తాడు అన్న నమ్మకం. థ్యాంక్ యూ. First of all, I would like to wish all the best to the entire team, Kannan sir, Jeeva, Nanda, Taapsee, అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాను. అండ్ తమన్ ఆల్సో. ఈ మూవీ మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని, పెద్ద హిట్ అవ్వాలని, అండ్ జీవాకి రంగం తర్వాత అంతకంటే పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సినిమా తమన్ గారి మ్యూజిక్ సాంగ్స్ ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నాయి అని అనిపించింది. మరి మీరు చూశారు కదా, మీ ఒపీనియన్ ఏంటో నాకు తెలియదు, కానీ సాంగ్స్ మాత్రం ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ సంతానం గారు కూడా కామెడీ బాగా చేశారు. అలాగే నంద గారు విలన్గా కూడా చాలా ఎక్స్ట్రాగా దీంట్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు. అలాగే ఒకరు ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే అన్ని సినిమాలు చూసినట్టు చెప్పాలి తప్ప ముందే చెప్తే ఎక్కువగా ఎక్స్ట్రాగా ఉంటుందేమో అనిపించింది. బాగుండదు. ఈ సినిమా కథాపరంగా కంటే మంచి చిత్రం అంటే 100%. ఎందుకంటే ఈ సినిమా సాంగ్స్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా వచ్చాయి. ఇంకా డైరెక్టర్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఈ డైరెక్టర్ గారు ఇంతకుముందు సినిమాలు చాలా మంచి హిట్ తమిళనాడులో. ఇంతకుముందు సినిమా భరత్ గారితో పెట్టి చేశారు. ఆ సినిమా చూసి చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా వచ్చింది. దాన్ని చూస్తేనే ఈ సినిమా ఎంత క్వాంటిటీ అంతా బాగా చేశారు ఆయన. తప్పకుండా ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ చేస్తారని చెప్పి నమ్మకంతో చేయడం జరిగింది. ఇంకా ప్రొడ్యూసర్లు అంటే హిట్ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే తమిళనాడులో ఇప్పుడు మంచి హిట్ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్ చేసిన శ్రీనివాసన్ గారికి అంతకుముందు సినిమా కూడా సూపర్ హిట్ చేశారు అక్కడ. ఆ సినిమా ఆర్య హీరోగా యాక్ట్ చేశారు. ఆ సినిమా చాలా హిట్. అంటే అన్ని పాజిటివ్, ఈ సినిమాకి కావాల్సిన అన్ని పాజిటివ్ వేస్ ఈ సినిమా అన్ని చేకూర్చారు ప్రొడ్యూసర్ గారు. అంతకుముందు సినిమాలు ఆయన ప్లస్ పాజిటివ్గా ప్రొడక్షన్ చేశారు. అట్లాగే డైరెక్టర్ పాజిటివ్, అంతకుముందు ప్రీవియస్ హిట్. జీవా గారు రంగం సినిమా అది హిట్. ఈ టోటల్ ఈ సినిమా వరకు తమిళ సినిమా, తెలుగు ఈ 2 లాంగ్వేజ్లు చేసే ఈ సినిమా టోటల్ అన్ని పాజిటివ్ వేస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ సినిమా తప్పకుండా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుందని చెప్పి నమ్మకంతో ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది. అట్లాగే ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత కూడా ఆ ఫీల్ కలిగింది. తప్పకుండా పబ్లిక్ అందరూ ఈ సినిమా లైక్ చేస్తారు. గ్యారంటీ ఈ సినిమా హిట్ అవుతుందని నమ్మకంతో సెలవు తీసుకుంటారు.